نماز کی صحت و سلامتی کے لیے باباد بلند ترین صلوات علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت، اترنے والا بدن یہی ہے. آپ نے حکم کیا ہے، بڑا مشکل سا موضوع ہے. مجھے فون پہ انہوں نے بتایا تھا، میں بھول گیا تھا، دوبارہ پوچھا ہے اور بالکل یاد بات مجھے کچھ نہیں ہے. آپ پڑھائیں گے تو میں پڑھ لوں گا. ہاں، کیونکہ بس جلدی کروں گا. شہباز ایدی بھی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. نوا خان کے ساتھ ساتھ پروگرام ہوتے ہیں، خطیب کا ایک ہی ہوتا ہے. علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت، اترنے والا بدن یہی ہے. رسول اکرم کے لاڈلوں میں بڑا رئیس عدن یہی ہے. میں قرآن کی روح سے رسول کا لاڈلا کہہ رہا ہوں. ویسے علی کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا ہے رسول کے بیٹے. ہاں، مباہلہ میں کہا تھا نا، تم اپنے بیٹے لاؤ. مباہلہ میں کہا تھا اپنے بیٹے لاؤ. اس لیے میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں، رسول اکرم کے لاڈلوں میں بڑا رئیس عدن یہی ہے. خراج لیتا ہے جو دلوں سے، خراج لیتا ہے جو دلوں سے، ضرور شاہ زمن یہی ہے. حسین کا بھی امام ہے جو، سبھی امام حسن یہی ہے. حسن وہ ہے جو غلام زادوں کو خلد کے گھر بدست دے دے. واقعہ تو آپ سب کو یاد ہے، یاد کرو. وہ ایک بچہ روتا ہوا آ گیا تھا اپنے باپ کے پاس. میری صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی اور آپ یقین کریں مجھے چھیڑے جا رہے ہیں. دو چار بندے مفت میں سن رہے ہیں اور میرے سامنے بندہ زندہ ہو، سانس لے رہا ہو، بیٹھا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یا علی کر گیا. جو ہے مجھے چھیڑو نہیں، میرے ساتھ سفر کرو. وہ بچہ روتا ہوا آ گیا، باپ تخت پہ بیٹھا تھا. بچے نے کہا بابا ایک جملہ آپ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کلپ بنا کے بھیجنا دنیا میں، دیکھنا کیا دعا آتی ہے. باپ تخت پہ بیٹھا تھا، بچہ روتا ہوا آیا. باپ نے بیٹے کو روتا ہوا دیکھا. باپ کا بیٹا میری زندگی میں رو رہے ہو. میرا نظر یہی ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہوتا، میں جملہ سنتا، اسے اس جملے کی قیمت دیتا. اس پہ داد نہیں، اس پہ قیمت بنتی ہے. باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا، میری زندگی میں رو رہے ہو. اس نے کہا ابا سارا رونا ہی تیری زندگی میں. حکومت تھی، فوجی تھے، مورخ تھے، چمچے تھے، کچے تھے، مولوی تھے، مفتی تھے، فوج تھی، طاقت تھی، اسلحہ تھا. ہر کیا بنتا تھا کہ باپ تخت سے اتر کے آتا، بچے سے ہاتھ پکڑ کے کہتا چل میں پوچھتا ہوں کیسے غلام زادہ کا، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس حکومت ہے. اٹھ کے بولتے رہو حق ادا نہیں. باپ تخت سے اتر کے نیچے آیا، دونوں ہاتھ بیٹے کی چہرے پہ رکھے گا سچ بتا کر. یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں، اہل سنت کے مورخین نے سجا کے لکھا کہ
حسن نے اس کو غلام زادہ لکھ دیا۔ اتحاد بین المسلمین کا دور ہے، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں، ایک جگہ شادیوں میں جاتے ہیں، ایک جگہ 14 اگست مناتے ہیں، ایک جگہ کھیلتے کودتے ہیں، ایک پارک میں بیٹھتے ہیں، ہر جگہ منظر اتحاد کرنا چاہیے۔ ہاں، محبت کا دس جاتا ہے۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ لکھوا کے لے آؤ۔ اگر حسن نے لکھ دیا پھر قبر کا کوئی ڈر نہیں۔ میں اپنی کتاب سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، سنت کے مورخین نے سجا کے لکھا، اگر حسن نے لکھ دیا پھر قبر کا کوئی ڈر نہیں، پھر حشر کا کوئی ڈر نہیں، پھر محشر کا کوئی ڈر نہیں، پھر برزخ کا کوئی ڈر نہیں، پھر جنت پکی، پھر جنت پکی ہو گئی، پھر جنت پکی ہو گئی، پھر دوزخ کا کوئی ڈر نہیں، محشر کا کوئی ڈر نہیں، حشر کا کوئی ڈر نہیں، قبر کا کوئی ڈر نہیں، سوال و جواب کا کوئی ڈر نہیں، منکر نکیر کا کوئی ڈر نہیں۔ آپ نے یہ لکھا سجا کے، اتحاد بین المسلمین کے ماننے والے حسن کاظمی صاحب ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، جب ہم اتنا مان رہے ہیں تو ایک بات تو آپ بھی مانیں، باپ نے کہا تھا میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ جب ہم اتنا مان رہے ہیں تو ایک تو آپ بھی مانیں، حسن نے لکھ دیا ہم نے مان لیا۔ ایک بات تو آپ بھی مانیں، اگر حسن نے لکھ دیا تو ہو سکتا ہے بچے نے اپنی جیب میں رکھ دیا ہو، قبر تو اپنی ہے۔ آپ نے کہا کہ حسن نے لکھ دیا، حسن نے لکھ دیا۔ ممبر سے کھڑے ہو کے 4 ربیع الاول حسن کاظمی کے پاس میں اعلان کر رہا ہوں، تم نے کہا حسن نے لکھ دیا، حسن نے لکھ دیا، حسن نے لکھ دیا۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، عجب تصور بخشش بنا لیا تم نے، صراط عدل میں راکب ہو نام پہ آتے ہو۔ ارے حسن نے اس کو بتایا حسب نسب اس کا، یہ کب کہا تھا کہ میرے غلام زادے ہو۔ حسن وہ ہے جو غلام زادوں کو خلد کے گھر بدست دے دے۔ حسن وہ ہے جو غلام زادوں کو خلد کے گھر بدست دے دے۔ حسن وہ ہے جو اپنے دشمن کو بس قلم سے شکست دے دے۔ حسن وہ ہے جو، حسن وہ ہے۔ منصوبہ بنایا فرعون شام، فرعون شام نے منصوبہ 3 جملے ہماری شیعت میں ہمارے ممبروں سے قبلہ اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، تنقید پر احساس کر رہا ہوں، میری ایسی تربیت نہیں، ہمارے ممبروں سے بھی میں نے خود سنے غلط پڑے جاتے ہیں کہ حسن نے سلو، حسن نے سلو نہیں، حسن سے سلو۔ 26 فروری میں منظر کے ہمیں جس میں امروز سوسائٹی میں 3 جملے کی اصلاح کی ہے، خدا کی قسم میں جس جنت بن گئی ہے تو ہے ہی جنت، بنے گی کیا؟ میں 3 جملوں کی اصلاح کرنے لگا ہوں۔ حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی۔ حسین سے جنگ کی۔ تیسرا جملہ جو ہمارے ہر گھر میں بولا جاتا ہے مگر غلط بولا جاتا ہے، جملہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہوتا ہے۔ کیا بات، ہمارے گھر کی چھت پہ دعا چاہیے، دعا کیجیے۔ حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی۔ ہمارے گھر پر عباس کا علم نہیں ہوتا، نوکر غازی کے سر اٹھاؤ، ممکن ہی نہیں، دل نہ بولے تو پھر نہ بولنا، دل علی علی کرے تو پھر بولنا۔ حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی۔ ہمارے گھر پر عباس کا علم نہیں ہوتا، ہمارا گھر عباس کے علم کے نیچے ہوتا ہے۔ سلو کے بعد فرعون شام نے خط لکھا کہ حسن آپ شام تشریف لائیں۔ انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ حسن کو شام بلا کے حسن کو شام کا خراج پیش کریں گے، دشت میں رکھ کے۔ اگر حسن قبول کر لیں گے تو ہم کہیں گے کہ حسن نے اس خراج کی لالچ میں سلو کی، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو ہم کہیں گے کہ حسن آپ نے تو سلو ہی نہیں کیا، آپ کا دل ہی ہم سے ساتھ نہیں۔ منصوبہ بنایا، اگر حسن قبول کریں گے تو یہ کریں گے،
نہیں کریں گے تو یہ کریں گے. آپ کی زبان میں کہتا ہوں شام میں پینافلیکس لگ گئے کہ حسن شام آ رہے ہیں. توجہ حسن شام آ رہے ہیں. توجہ حسن شام آ رہے ہیں. ہر طرف اشتہار لگے کہ علی کا بڑا بیٹا حسن شام تشریف لا. چلو جیسے اعلان ہوا وہ بھی سنا دیتا ہوں. پینافلیکس کا تو لوگ پریشان ہو گئے. اشتہارات لگ گئے. ہر طرف اعلان ہو رہا ہے. نعرے بجیں کہ حسن شام آ رہے ہیں. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ خبر ہوئی 400 عقیدہ بولے تو پھر بولو منظر. خبر ہوئی 400 مدینے سے نقش رحمان آ رہا ہے. خبر ہوئی 400 مدینے سے نقش رحمان آ رہا ہے. امام کی معرفت کرانے کو ایک قرآن آ رہا ہے. آپ امام بالی سے لیتے ہیں امام کی معرفت کرانے کو ایک قرآن آ رہا ہے. اعلان کیا ہوا؟ بڑی مقدس امانتوں کا حسین نگران آ رہا ہے. حسین نگران آ رہا ہے. حقیر لوگوں کی سلطنت میں دلوں کا سلطان آ رہا ہے. اچھا کچھ ہوتے ہیں چاہنے والے, کچھ ہوتے ہیں نہ چاہنے والے. جیسے حسن کاظمی صاحب نے اشتہار لگایا کہ میرا بھائی حسن رضی اللہ 4 ربیع الاول کو خطاب کرے گا. حسن کاظمی صاحب کہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اشتہار لگا رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں بات اچھا ہو گیا, کچھ جو میرے حاصل ہونے ہوتے ہیں اس کو بلاتے ہیں. کیا بات وہ فلاں جو ہے وہ بڑی اچھی تبلیغ کرتے ہیں, کیا بات اس کو بلاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اعلان ہوا نا جب شام میں کہ حسن آ رہے ہیں, تو حسن کے دشمنوں نے بھی سنا, حسن کے چاہنے والوں نے بھی سنا. کسی حسن کے چاہنے والے نے سنا تو اس نے اپنی طرف سے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہا جسے ہو چاہت علی ولی سے, جسے ہو چاہت علی ولی سے, جسے ہو چاہت علی ولی سے. تراب پر تراب دیکھے, نبی کو دیکھا نہیں ہے جس نے وہ مصطفیٰ کا شباب دیکھا. آ رہے ہیں, حسن آ رہے ہیں. اب کوئی چاہنے والا ہوتا ہے نا. میرا مثال اعلان ہوا کہ 4 ربیع الاول میں امام بارگاہ میں پڑھوں گا. مثال دینے کے لیے سمجھا 2 بندے بس ہو جائے گا. ایک یہ بھائی سو رہے. ہلو کیا وہی جاگتا ہے جس کا مقدر جاگ رہا ہو؟ مولوی کے نام میں مزید چیز پوری کر دیتا ہے. شاعر کی مجبوری ہے. 2 اور ہیں, آپ دونوں کے علاوہ 2 اور ہیں. کو بھی میں جا کے کہوں گا اسماعیل اعلان ہو گیا. منظر کوئی چاہنے والا ہو نا, اسے پتہ چلے کہ حسن صاحب سے کہا جا رہے ہیں, وہ امام بارگاہ میں جا کے پھر بھی پوچھتا ہے باقی آ رہے ہیں. کیا بات ہے, باقی آ رہے ہیں. بول رہے ہیں کیا بات ہے, باقی آ رہے ہیں. خبر تو سب نے سنی, ایک ملنگ نے جب سنید کر دیا. خبر تو سب نے سنی. اعلان ہو گیا حسن آ رہے ہیں, حسن آ رہے ہیں, حسن آ رہے ہیں. خبر تو سب نے سنی. اب قیمت دے کے دیجیے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. خبر تو سب نے سنی. مجھے اپنے آپ کو 10 سال پیچھے لے جانا پڑا ہے. خبر تو سب نے سنی. ایک ملنگ نے جب سنید کر دی, کیا کیا؟ گیا وہ دربار میں, وہاں جا کے تسلی مزید کر دی. دربار میں کیا پوچھا؟ حسن باقی آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, مدینے سے نکل گئے, یہاں پہنچے. میپ تو تھا نہیں کہ وہ بتاتا کہ کہاں پہنچے, اور وہ رستہ تو تھا بتاتا جو حسن نے زمینی رستے سے آنا. کہاں پہنچے؟ آ رہے ہیں, وہ باقی آ رہے ہیں. میں کہوں خبر تو سب نے سنی. ایک ملنگ نے جب سنید کر دی, گیا وہ دربار میں, وہاں جا کے تسلی مزید کر دی. پتہ چل گیا حسن آ رہے ہیں. ہوا کیا؟ پھر اس نے دل میں دل کے مولا کی دل کی آنکھوں سے دید کر دی. پھر اس نے دل میں چاہنے والا تھا, وہ کہتے تھے کل میرے بادشاہ آئیں گے, وہ یہاں پہ بیٹھیں گے, بادشاہ کے لیے گھر سجایا جا رہا ہے, یہ انتظامات ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بس میرے ہم سفر ہے نا, میں آپ کی کانوں کو بھی اور آپ کے ذہن کو بھی اس دربار
दरबार में ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा खबर तो सबने सुनी, एक मलंग ने जब सुनीद कर दी, गया वो दरबार में, वहां जाके तसल्ली मजीद कर दी। हुआ क्या, फिर उसने दिल दिल में दिल के मौला की दिल की आंखों से दीद कर ली। हसन की आमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद कर दी। हसन की आमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद का लिखा कौन? गरीब था। गरीब बुजुर्ग मेरे उठ के गए, मुस्लिम मदीना उठ के गए कि बादशाह हसन पढ़ने के लिए बुलाया, तुम एक कमी का जिक्र कर रहे हो। हाँ, मुझ समेत हर बंदा हसन का कमी है। जुमला कहूँ, दिल पे हाथ रखो, जो हसन का कमी नहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर है। मेरे से सवाल करो कि हसन दादा तुझे मौला हसन पढ़ने के लिए बुलाया, तू कमी का जिक्र कर रहा है, तू गरीब का जिक्र कर रहा है, अमीर के मजलिस में अमीर के मेंबर पे गरीब का जिक्र क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूँ हसन की आमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद करती। गरीब था, काम क्या करता था? गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बेचता। गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? जूतियां बनाता था, गरीब था, जूतियां बेचता था, कफ्श बर्दारी करता था। फिर मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ गरीब था, कफ्श बेचता। सरकार साहब तुम्हारा पूरा पंडाल उठ के बोले हक अदा नहीं करता। मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मेरी मजबूरी है। गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा वो अपनी मां को सलाम करता। अपने जूते बनाने के औजार उठाए, जो भी औजार होते हैं, मुझे नाम नहीं पता बंदे जनाब। सवाल अजीब अजीब कर मुझे कहने लगे हजरत नूह की बीवी का नाम क्या? मैं तू क्या करना है हजरत नूह की बीवी? तू मेरे से रसूल की बीवी का नाम पूछ, जिस हवाले से तू पूछ रहा है। बंदे सवाल अजीब अजीब। बंदा मुझे बात जाके कहती औजारों के नाम बताओ, मुझे नहीं पता औजारों के नाम। जो भी औजार थे जूते बनाने के, वो उठाए, अंदर खुदा की कसम दिल मेरा कर रहा है कोई पढ़ रहा होता मैं कीमत देता। औजार उठाए, बीवी ने पूछा कहाँ जा? कहा हसन दरबार आ रहा है। हसन दरबार है, तू कहाँ जा रहा है? कहा मैं दरिया पे जा रहा हूँ। कहा हसन दरबार आ रहा है, तू दरिया पे क्यों जा रहा है? कहा मैंने हसन की नालैन से नहीं अपने औजारों को जारी पानी से गुस्ल देने जा रहा है। औजारों को जारी पानी से गुस्ल देने जा रहा हूँ। अकीदा, अब बात अकीदे, एंटीबायोटिक में से आ गया। अकीदा बोले तो फिर बोले। गुस्ल दे के घर आया, हसन की नालैन सीने बैठ गया, एक टांगा लगाता था, फिर उठ गया, 2 रकात नमाज पढ़ा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि टांगा लगा के मातम करता, नमाज की बात कर रहा हूँ। नमाज को तो बोल टांगा लगाता, फिर उठता, 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर टांगा लगाता, फिर उठता, 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर टांगा लगाता, फिर 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर टांगा लगाता। आप पूरी रात नहीं बोलेंगे, मैं ये कहता हूँ क्या बात है। फिर टांगा लगाता, फिर 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर टांगा लगाता, फिर 2 रकात नमाज पढ़ता। बात एक घर में मखलूक होती है जिसका नाम है बीवी, वो उसके करीब आई, उसे खड़े होकर देखने लगी, टांगा लगाता फिर नमाज, टांगा लगाता फिर नमाज, टांगा लगाता फिर नमाज, टांगा लगाता फिर नमाज, टांगा लगाता फिर नमाज। बीवी ने कहा खैर तो है, इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है, इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है? टांगा लगाता फिर नमाज, टांगा लगाता फिर नमाज। नमाज पढ़ रहा हूँ तुझे देखिए, उसका मैं तेरी बीवी हूँ, मैंने आज तक तुझे इतनी नमाजें पढ़ते हुए नहीं देखा, आज इतनी नमाज क्यों पढ़ता है? नमाज पढ़ के टांगा लगा के औजार साइड पर रख के बीवी को देख के कहते खबरदार, मैं सिर्फ ईसाक में यकीनन बजाए इब्ने वली रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज समझ आ रही है, नहीं आ रही? उसने कहा इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है?
गदाए अपने वली रहा हूँ, जमीन को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जान कौसर के पी रहा हूँ। मैं सिर्फ ईसा के मेरे के नबी मेरे मुझे पता है तू अली का नौकर है, अली का गदा है, आज से नहीं तू बचपन से अली का गदा है, तेरी माँ ने तुझे अली की मोहब्बत गुट्ठी में मिलाई है, तू वाकई अली का गदा है। मैं जानता हूँ तू जमीन को जन्नत समझ के बैठा है, जाम कौसर के पी रहा है, मगर इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है बंदा या गूंगा हसन का आदमी सब ये कसम खा के है मेरे साथ नहीं बोला, मैं चौथा मिसरा पढ़ने नहीं लगा, इस इमाम बारगाह की दीवारों पे नक्श करने लगा। अगले साल 4 रबीउल अव्वल तक तुम्हारे दिल में ये मिसरे मचलते ना रहे तो कलम मांगने का फायदा क्या हो सकेगा। मुझे देख मैं असर मीसाक में यकीनन गदाए अपने वली रहा हूँ, जमीन को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जाम हो सके पी रहा हूँ। अली है सांसों की सल्तनत में, अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूँ। फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने हसन की मामला सबके साथ ये ऐसे ये हकीकत सबके साथ मामला ये इतनी बड़ी मजलिस हो। अब वो आगे से बीवी थी, उसने नमाज ही पढ़ता रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तुझे आज तक ऐसे नीचे सीधे नहीं देखा, खाली नमाज ही पढ़ेगा या कोई लंगर शकर भी मिलेगा। तू बीवी है ना, तुझे नहीं पता खुदा से जिसने रज़ाएं दी हैं। नहीं मैं 33 नंबर वाला मजाक के लिए दाद वाली गली से आगे गुजर गया हूँ। दिल बोले तो फिर बोलना, जबरदस्ती गन पड़ने में मैं दाद नहीं लेता। तो ये दिल पे हाथ रख, दिल बोले तो फिर बोलो तुम्हें कुछ मिलेगा भी या नमाज ही पढ़ता रहेगा। मौसी ने कहा खुदा से जिसने रज़ाएं ली हैं यकीनन उसकी रज़ा मिलेगी। मौला मदद कीजिएगा, मौला आपकी नालायन पढ़ रहा हूँ, मौला आपके जानने वाले आपके दस्तरखान में बैठे हुए ये हलाली मवा दें, मुझे कीमत है उसने का कुछ मिलेगा भी या सिर्फ नमाज़ें पढ़ता रहेगा। हसन काज़मी साहब मुझे नहीं देखना, मैं जागरी में पहली दफ़ा ये दावा कर रहा हूँ कि जाकिर कहते हैं मुझे देख मुझे देख मुझे देख मुझे देख। मैं पहली दफ़ा ये दावा कर रहा हूँ तेरा दिल करे उधर देख, तेरा मुँह पे साथ हसन का बजाय सुन के मेरी तरफ करके नाम अली बुलंद ना हो तो फिर खैरात मांगी क्यों। उसे का कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मौसी ने बीवी की तरफ देखा, खुदा से जिसने रज़ाएं दी हैं यकीनन उसकी रज़ा मिलेगी। हसन से जो कुछ मिलेगा लूंगा, बतूल से भी दुआ मिलेगी। क्या कहने यकीनन उसकी रज़ा मिलेगी। हसन दरबार आ गया, ये जूती लेके दरबार के दरवाजे पर आपकी हसन दरबार आ गया, ये जूती लेके दरबार के दरवाजे पर, और जो दरबान पे खड़े होते हैं दरवाजे पे क्या कहते हैं चौकीदार, वो शाह सजादा शाह के वफादार समझो, वो शाह सजादा शाह के वफादार।
حسن دربار میں آ گیا, یہ جوتی لے کے دربار کے دروازے پر بلا تشبیہ یوں حسن کے نالے نہ دربار میں مطلب تو کون ہے؟ حسن کے نوکر نے کہا تو کون ہے؟ جملہ ایسا ہے کہ پتھر لا کے پتھر بھی بولے گا. دربار میں تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ خدا کی قسم حسن غازی صاحب میرے پر ہوتے نا عزت حسن کا جملہ میں پرواز کر کے پڑھتا. اسے کہا تو کون ہے؟ اسے کہا تو کون ہے؟ دربار نے کہا میں امیر شام کا نوکر ہوں, میں امیر شام کا نوکر ہوں, جس کا ہاتھ حسن کے دسترخوان سے خیرات دیتا ہے, جو ہر دو میرات کو مولوی کے چکر لگاتا اس سے میں بات نہیں کرتا. اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا. مجھے اتنے اطلاعات ہے اگلے جملے پہ حسن غازی صاحب نے غازی حسین میں پڑھ کرنے سے بھی علی کی سزا ہے. اس نے کہا تو کون ہے؟ موچی نے کہا تو کون ہے؟ دربار نے کہا میں امیر شام کا نوکر ہوں. موچی نے کہا ہٹ جا, میں امیر کائنات کا نوکر ہوں. ہٹ جا, میں امیر کائنات کا نوکر ہوں. بس ایک جملہ کہتا ہوں, نہیں تو 30 منٹ لگ جاتے یہ موچی کا دربار کے دروازے سے تخت تک آنے تک کے سفر میں. جس طرح موسیٰ کو نیل میں رستہ ملا تھا, اس طرح حسن کے نوکر کو دربار میں رستہ ملا. یہ حسن کی نالین لے کے حسن کے سامنے آئے. ادھر سے ایک امیر شام کا چمچا ہاتھوں میں شام کا خراج اٹھا کے اوپر کپڑا ڈال کے بلا تشبیہ حسن کے سامنے آئے. منصوبہ ذہن میں اگر حسن لیں گے تو کہیں گے کہ حسن 16 کے بدلے دنیا قبول کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیں بات ملے گی کہ حسن تمہارے بابا نے تو اس دنیا کو طلاق دی تھی, تم نے قبول کیوں کیا؟ ایک وقت آیا تھا بادشاہ حسن کا کوئی, اگر میں پڑھنا شروع کروں دربار کا حال تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ حسن تمہارے بابا نے کہہ دیا تھا کہ میں اور علی میرے پاس آخرت ہے, اس کے پاس دنیا ہے. جنگ صفین میں اعلان کر دیا تھا علی نے کہ میں وہ ہوں جس کے پاس آخرت ہے. وہ جو سامنے ہے اس کے پاس دنیا ہے. تو دنیا میں 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک دنیا ہے, ایک آخرت ہے. علی کے پاس آخرت ہے, میرے پاس دنیا ہے. پھر ہم تو برابر کے لوگ ہوئے نا. 2 ہی تو چیزیں, ایک دنیا ہے, ایک آخرت ہے. پھر ہم تو برابر کے ہی لوگ ہوئے. حسن نے کہا تم نے جملہ پورا نہیں سنا. دنیا تمہارے حوالے کر کے علی نے ممبر سلونی پہ جا کے کہا دنیا ایک گندگی کا ڈھیر ہے اور اسے جاننے والے ہوتے ہیں. تجھے پتہ ہی نہیں میرے بابا نے تیرے منہ پہ دنیا مار کے تجھے کیا بنا دیا. حسن اپنے اختیارات بتا رہے تھے. جب کسی نے کہا حسن ہم تمہیں مدینے سے جانتے ہیں, ہمارے سامنے اپنے اختیارات نہ بتاؤ, قبلہ تعین کیجیے گا, داد میں ان سے لے لوں گا, ہم جانتے ہیں تمہارے اختیار. حسن نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں عمر ابن عاص ہوں, میں عاص کا بیٹا ہوں, عمر نام ہے میرا. کہا وہی عاص جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا؟ کہاں وہی عاص جس نے کہا تھا کہ ابراہیم کے مر جانے کے بعد محمد ابتر ہو گیا, محمد بن عامر شان ہو گیا, اللہ نے قرآن میں آیت اتاری تھی. حسن نے کہا وہی عاص جس نے میرے نانا کو تانا دیا تھا ابتری کا. کہاں وہی عاص. حسن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھی تھا, اس کے بعد کی صورت یاد ہے. اللہ نے کہا تھا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محمد تو بے اولاد نہیں, تیرا دشمن بے اولاد ہے. تیرے باپ کو تو قرآن نے
नहीं लेंगे तो ये कहेंगे, लेंगे तो ये कहेंगे, नहीं लेंगे तो ये कहेंगे। तवज्जो खत्म, मेरा बयान जब अभी शुरू नहीं हुआ। उधर से शाम का किराए लेके सिपाही चला, इधर से मोची हसन की नारायण रख के लाया। हसन ने अब प्लान क्या था, मनसूबा ये था लेंगे तो ये कहेंगे, नहीं लेंगे तो ये कहेंगे। हसन ने उसकी तरफ देख के कहा, उसने फिराज शाम का आगे किया। हसन ने कहा जमीन पे रख दे। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया। तो सिपाही हुआ जिसके हाथ में शाम का फिराज और पूरा मंसूबा था। हसन ने कहा रख दे। हैरान हो गया, परेशान हो गया। हमने जो मंसूबा बनाया था वो तो अजीब हो गया, वो तो खत्म हो गया, वो तो फ्लॉप हो गया, उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। हमने तो सोचा था हसन लेंगे तो ये कहेंगे, हसन के नहीं लेंगे तो कहेंगे ये। हसन ने कहा जमीन पे रख दे। अब पता नहीं, हसन ने कहा जमीन पे रख दे, मैं ले लेता हूँ। जमीन पे रख दे, मैं नहीं लेता। हसन ने कहा जमीन पे रख दे। उसने शाम का फिराज जमीन पे रखा। फौरन बादशाह ने मोची को देखा, जूती ले आए हो। ले आयो। ले आए हो। बैठा था तख्त पे, उसकी कैफियत कौन बताए। वो उठा तख्त से, करीब आगे बढ़ने लगा। मौजी से पूछने लगा, तू कौन है? उसने कहा जी हसन की जूती है। कौन? जूती लाई। उसने कहा अंदर कैसे? जूती लाई। पहुंचा कैसे? उसने जूती लाई। उसने कहा तुझे दरवाजे से अंदर आने कैसे? उसने जूती लाई। मैं कहूँगा हसन के नाम पर तुझे सलाम है, तूने हमारे दरबार में हसन के दुश्मन को जूती दिखा। उसने जूती हसीन की नारायण में रखी, मुकद्दस पाँव जूती में आया, जूती मुकद्दस हो गई। मुकद्दस पाँव जूती में आया, जूती मुकद्दस हो गई। पूरी मैंने अंदाजे से सी है, पूरी है। हसन ने उसकी तरफ देखी, गई तुम्हारा कमाल नहीं, हमारे लिए है। मुझसे लेकर मेहदी तक जिसको पहनाओगे पूरी आएगी। परेशान नजर आ रहा है और शहबाज को परेशान नहीं करना। हमारों के पास सेवन भी जाना है। तवज्जो, मुकद्दस मौजूदी में आए, मुकद्दस हो गई। पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला और 6 मिसरे और सलाम। पूरी 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 पूरी। अब मौजी ने चेहरे की तरफ देखा, ये तश्तुर इस जूती के बदले ले पढ़ दिया मंजर, तुमने सुन लिया। शाम कांपा, जिस्म में दर्द तारीख और माथे पे पसीना आया। हसन के करीब आया, ये एक दफा कपड़ा हटा के देख नहीं लेते, उसके नीचे है क्या? उस बंदे को मैंने सुनने ही नहीं आती जो ना बोला था। मौला कपड़ा हटा के देख तो ले, एक दफा नीचे है क्या? हसन का कपड़ा हटा के वो देखे जिसे ऊपर से पेयर जो होते जोड़ा उसे कहते हैं नाल है, दो जूती। हसन ने कहा ये दश्त लो। इतने में फिर उन्हें शाम उठा, दश्त उठा के मसी को कहा ये ले जा। उसने कहा जमीन पे रख दे। हसन ने कहा मौची देख तो सही है क्या? हमारा मुझे पता है।
बच्चों का रिस्क लेना पसंद नहीं करता। वाह वाह एक हाथ पे कष्ट रखा, दूसरे हाथ पे जन्नत की रसीद रखी। एक जूती के बदले दुनिया, हाय हाय एक जूती के बदले जन्नत। कष्ट वाला हाथ नीचे, जन्नत वाला जन्नत वाला ऊपर। मौलाना का राजी है? मौला बस ठीक है, मौला बस ठीक है, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। सामने का देख तो सही, जूती के बदले में भी तू कहता बस ठीक है, बस ठीक है। अभी मोची से फिर उन्हें शाम बात करा था, देख ये तख्त तो मिल गया है, तुमको मिला नहीं है शऊर तुमको। ये तख्त तो मिल गया है लेकिन मिला नहीं है शऊर तुमको। अदावत आले मुस्तफा ले गई शरीयत से दूर तुमको, अदावत आले मुस्तफा ले गई शरीयत से दूर तुमको। हमारे नौकर के फैसले ने सबक दिया है जरूर तुमको। ये माल दौलत ये जर जवाहर इसी पे माना जरूर तुमको। मुझे इजाजत दे मेरा, इजाजत दे मेरा, आप अपना साउंड बुलंद कीजिएगा। हसन ने कहा ये तख्त तो मिल गया है तुमको, मिला नहीं है शऊर तुमको। अदावत आले मुस्तफा ले गई शरीयत से दूर तुमको। हसन ने कहा हमारे नौकर के फैसले ने दिया सबक है जरूर तुमको। ये माल दौलत ये जर जवाहर इसी पे माना तुमको। मौजी का परेशान चेहरा देगा, जन्नत की रसीद देके खुश होता है, दुनिया देख के परेशान होता है। हसन भी नारायण को देखता है, दुनिया को देखता है, हसन भी नारायण को देखता है, दुनिया को देखता है। ललचाई निगाहों से हसन भी नारायण को देखता है, हकारत की नजर से दुनिया को देखता है। हसन ने ये मंजर देखा, फिर उन्हें शाम की आंखों में आके डाल के हसन ने कहा ताहर में ऊंचा हुआ जो हमसे, ताहर में ऊंचा हुआ जो हमसे, वो एक हिदायत नशी हुआ है। तुम्हारे दर से हमारे नौकर का दिल भी राजी नहीं है। क्या कह रहे हो? हाय हाय जब किसी माँ का लाल मर जाए, हाय 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 जब हसन का जनाजा है और तसल्ली वाली बात है कि एक ही दफा उठना है। मैंने कहा जब किसी माँ का लाल मर जाए, दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी बड़ी है ज़हरा, फज़ाइल से भी बड़ा जा सकता है। जो 3 बीवियां जनाजे के पास बैठी हैं वो तुम्हारी हाय सुनने के लिए बैठी हैं। मुझे हाय करके बताना अगर किसी माँ का बेटा मर जाए, माँ खुद चल के आती है या फुर्सत देने जाती है? हाय करके बताना। किस्मत मोहम्मद की बेटी जो अमीर था उसके जनाजे में तीर लगे। आखिरी दिन दुनिया में आजाद है, अगले साल तो वो रोएगा जो होगा। मैंने कहा जो अमीर था उसके जनाजे में तीर लगे। हाय कहना जो गरीब था उसका जनाजा भी तीरों में उठा लिया। मेरे मौला ने अपने किसी गम में न रोला। इन्होंने जनाजे में तीर लगते हुए देखे नहीं, इन्होंने सुना है कि हसन के जनाजे में तीर लगे। इन्होंने हुसैन का जनाजा तीरों में देखा नहीं, इन्होंने सिर्फ सुना है कि हुसैन का जनाजा तीरों में उठाया। हौसला उस बहन का जो खेमे के दर से देखती रही। 53 मिनट बतूल का लाल ना जीन में था ना जमीन में था। पंजाब में तो मजलिस पढ़ी, मैंने जुमला मिंबर से कहा कि बतूल का लाल 53 मिनट नाज़ीन का लाल
मस्तूरात हैं। हाय कोई माँ आई हुई है जिसका पहलू जख्मी है, कोई बहन आई हुई है जिसका सर जख्मी है। ये इसलिए इंतजाम करते हैं कि कोई रोने वाला शर्म ना करे। अगर कोई शर्मा के रोएगा मोहम्मद की बेटी कहेगी मेरे बेटे को तुम भी नहीं रो सका, आज ये कहेगी हमारी तो मजबूरी थी, हमें रोने नहीं दिया, तुझे कोई रोने वाला है। बस बैठ जाइए, हाय लाइट वाले भी बैठ जाइए। हाय मैंने एक जगह पंजाब में अंदर ये जुमला कहा कि मेरे रिक्वायरमेंट बदरुल का लाल ना ज़मीन पे था ना ज़मीन पे था। सदी साहब आप रोलाने के लिए पढ़ो सांस आए मजलिस में एक शेख मौजूद था, तो रोता हुआ मजलिस के बाद मेरे पास आया। हाय हाय वो कहने लगा कि साहब आपने कहा कि मेरे रिक्वायरमेंट बदरुल का लाल ना ज़मीन पे था। ना ज़मीन पे था, मैं मुसलमान नहीं, मैं अहले किताब नहीं, मैं सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपसे सवाल करने आऊँ, अगर ना दीन पे था ना ज़मीन पे था फिर कहाँ था? बैठ जाइए भाई, फिर कहाँ था? मैंने कहा जी आप मुसलमान नहीं हैं, सिख हैं, इंसान तो हैं, आप मुझे बताएं बतूल के लाल को कहाँ होना चाहिए था? उसने कहा मोहम्मद की आगोश में होना चाहिए था, अली के सीने पे होना चाहिए था, बतूल की आगोश में होना चाहिए था। उसने और मैंने इतना मातम किया, उसके बाद मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उस बड़े ग्रुप में जितने लोग बैठे थे रोने लगे। मैंने कहा ना बतूल की आगोश में था, ना मोहम्मद की गोद में था, ना अली के गोद में था। मोहम्मद ने जो तीर मारे थे ना, ना दीन पे था ना ज़मीन पे था। मेरे पार्लियामेंट के बाद एक आवाज़ आई, आजा मैं अपने बालों से तेरी मक्तल साफ अमीर बेटे का जनाजा। दो चार लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नाराज ना होइएगा, मसाइब पढ़ रहा हूँ। तुम जिसे जनाजा समझते हो ना, तुम्हें पता है कि ज़ैनब कितनी ज़ख्मी होगी। अजरों को मिला सैयदा, या सैयदा उसी की आखिरी आदमी को शहर मौला जिन्हें अपने गम के अलावा कोई गम न देना, जो माँ बहनों को लगी मदर मालिक तेरी माँ के दर्जात बुलंद करे। किस्मत मोहम्मद की बेटी की, एक बेटे का जनाजा दीन पे था, एक के जनाजे पे दीन पे जो रोने और मातम करने बैठो। जुमला कहता हूँ जितने टुकड़े अमीर के जिगर के हुए, जितने टुकड़े अमीर के जिगर के हुए, करबला में उतने टुकड़े गरीब के बदन के हुए। चलो चलो मातम में जुड़ गए, उतने की जल्दी जनाजा उठाना। आखिरी वक्त में जिसके पास 4 साल का बेटा था, उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। जिसके पास सब थे, जिसके पास अब्बास था, जिसके पास हुसैन था, जिसके पास आलिया थी। मगर चलो तुम्हारे मातम के लिए जुमला पढ़ के तो जब कासिम ने बुद्धू को बाबा के जहर की इतला दी ना, तो आलिया का जुमला ना होगा, मेरा जुमला ना होगा। आलिया ने कहा कुलसूम मेरी चादर उठा, अपनी चादर पहन के भाई के जहर की इतला सुन के मदीने में अली की बेटियां दौड़ते हुए आई। जब हसन के घर में आई, हसन के जिगर के टुकड़े कट के हसन से बाहर आ रहे थे। ज़ैनब को देख के फरमा ने टुकड़े छुपाना शुरू किए। अली की बेटी ने कहा भाभी टुकड़े न छुपा, मुझे खौफ मेरा ना बता गया और तुम मदीने में उजड़ने वाले। तुमने कौन मातम की तैयारी करते हो, जिंदगी का पता कोई नहीं। फिर जुमला सुनना, जितने शिया बैठे हसन के जनाजे पे, हसन के जहर की इतला सुन के ज़ैनब चादर पहन के आए। उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। वो जिसकी लाश में ज़ैनब बगैर चादर के आए। हाथ बसे छोड़ना, अली शादियाँ लोग मातम में शादियाँ लोग ना जनाजा, हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हो, उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। बेटा मुझे देखना, मुझे मेरा बच्चा मुझे देख। मातम पर जनाजा
बाकी सब भाइयों वाला रिश्ता है, मालिक ये जिक्र उसे नसीब करे। एक जुमला पढ़ना है, मैंने कहा आखिरी वक्त में जिसके पास सब हो। चलो जिनकी छोटी औलाद है उनके लिए जुमला बता देता हूँ। आखिरी वक्त में जिसके पास 4 साल का बेटा हो उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। खत्म करना जुमले में जिनकी छोटी औलाद है, आखिरी वक्त में जिसके पास बेटा ना हो अलबत्ता 4 साल की एक बेटी हो उसे बतूल का गरीब बेटा कहते हैं। जो अभी भी है नहीं कर सके, जो अभी भी मातम नहीं कर सकते, मैं जुमला पढ़ता हूँ सीना प्यारा न करना, हाथ सीने से मारना। जिसे बेटा बिस्तर पे तड़पता देखे उसे बधाई करना, उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। और जिसे बेटी करबला की रात को तड़पता हुआ मातम जाए तुम्हारे दिल में हाय बुलंद करना। इमाम सादिक कहते हैं हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश में रोती है। हसन का जनाजा है, हुसैन ने उठाया हुआ है, ये जनाजा उसने उठाया जिसका जनाजा करबला में किसी ने नहीं उठाया। ये कफन उसने पहनाया जिसे करबला में किसी ने कफन नहीं पहनाया। अमीर और गरीब का दर्द सुनना, जिसके पास आखिरी वक्त में 4 साल का बेटा हो उस बेटे को कभी अब्बास प्यार करे, कभी हुसैन प्यार करे, कभी आलिया प्यार करे, कभी कुलसूम प्यार करे, कभी फिजा प्यार करे, उसे बतूल का अमीर बेटा कहते हैं। और आखिरी वक्त में जिसके पास 4 साल की बेटी हो अगर कोई प्यार न कर रहा हो जुल्फों में हाथ डाल के उससे हाथ से थमा। बहुत अमीर बेटे हो, बहुत अमीर बेटे हो। याद आ रहा आदमी आखिरी जुमला, आधी जुमला जिंदगी का पता कोई नहीं। किताब का जुमला ना होता मेरा जुमला ना होता। किताब कहती है हसन के जनाजे में तीर लगे, ज़ैनब लाश कर गई, ज़ैनब बेहोश हो गई, कुलसूम बेहोश हो गई। हबश की मलका आगे बढ़ी, कभी ज़ैनब की तलियां मली, कभी कुलसूम की तलियां मली, कभी ज़ैनब को पानी पिलाया, कभी कुलसूम को जिनका ज़हन तो बड़ा चला गया अगले जुमले ज़रूरत में। कभी ज़ैनब की तलियां मली, कभी कुलसूम की तलियां मली, कभी ज़ैनब को फिजा ने पानी पिलाया, कभी कुलसूम को पानी पिलाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।